ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے ایک یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم سہم کر میرا وقت گزر رہا تھا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کے بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے اور میں شرمائی ہوئی سی سب کے چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تب بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہستی ہلا دی تھی۔ میرا دل دنیا سے اور جینے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرا ہر پل خوف کے حصار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرے شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب کھوجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ واضح ٹھگے تھے۔ میں ان کے ٹھٹکٹانے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی جس نے مجھے پھر سے سولٹ پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی۔ شاید وہ جان گئے تھے، مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے اور میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پہ پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی بددلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر شادی کے ہار سنگار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا آج میرے شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں گہری بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح سے ڈوب رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بھوکلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈری رہتی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت
وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا مجھے خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پیگنینسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے ختم کر لیتے ہیں سارے تعلقات، کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چینخ چینخ کے روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک قدرے سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخوں پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکے وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ چیخ دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی، مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ گھر والے میرے خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزارنے تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے ابکائیاں آنے لگتی۔ میں خوف زدہ ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کس سے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن ناسمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پیگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی، مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے، اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہیں گے اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ
माह की ज़हनी थकावट ने मुझे इतना नढाल कर दिया था कि मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर इंतजाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था। हम घर पहुंचे तो मेरे शौहर मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबा के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। मगर मुझे मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो मुझे आराम की ताकीद करने लगे। मुझे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कौन मर्द इतना ज़र्फ वाला कैसे हो सकता है? वो अपनी बीवी की प्रेगनेंसी का सुन चुके थे, जिसको उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो पुरसकून थे। ऐसा कहाँ मुमकिन था? मैं हैरान तो खुद थी। मुझे इनके ज़र्फ पर रश खाने लगा और मेरे दिल में मजीद इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा जिस मोहब्बत के वो दावे करते थे शायद वो सच्ची थी। वो वक्त गुजरता जा रहा था और वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फल लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको इनकी मोहब्बत समझती रही, मगर फिर भी कभी कभी मुझे इन पर शदीद हैरत होती। इनके एहतियात और इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई मसला नहीं हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी का सारा वक्त सुकून से गुजारा था। और फिर मैंने शादी के 7 माह बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था और इसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी इस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो रहा था, मगर मेरे अजीबो गरीब शौहर ने यहाँ भी मुझे गलत साबित किया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, इतना प्यार और मोहब्बत दी कि मैं साकत रह गई। इस बच्चे की जरूरत का हर सामान घर में पहले से ही मौजूद था और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही बढ़ जाती थी, मगर वो इसका हर वक्त ख्याल रखते थे, प्यार देते थे। जरा सा रोता तो तड़प उठते थे। मैं हैरत ज़दा सीन की मोहब्बत देख रही थी। खुशी के बजाय मैं अजीब दबाव से महसूस करने लगी। आखिर को इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है? मुझे लगा बस इसमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं इनकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ देख देख कर पागल होने लगी थी। वो बच्चा कभी दूध देर से मिलने पर रो देता तो वो मुझसे नाराज होने लगते थे और उसे उठाकर प्यार करते, भलाते और चुप करवाते। मेरा जवाब दे रहा था और जब यही सिलसिला कुछ माह मजीद चला तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैंने एक रोज अपने शौहर से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि वो इतने आला ज़र्फ क्यों है, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया। वो पहले मुझे और फिर मेरे नाजायज बच्चे को इतना प्यार कैसे देते रहे। मैं चीख पड़ी थी। मुझे इनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना उलझा रहा था। मैं लड़ने पर वो खामोश नजरों से मुझे देखने लगे, मगर कुछ जवाब नहीं दिया। तो पहले रोज उन्होंने मेरे भरे भरे जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था। मैंने उनकी हैरत देखकर तब बहाना बना दिया था कि मैं शादी के दिनों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। हालांकि मुझे तब इनकी नजरों और अजीब सवालों पर हैरत हुई थी। तब मेरे हमल को बस दूसरा माह था और मुझ में इतनी तब्दीली नहीं आई थी कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या इन्हें पहले रोज शक नहीं हुआ था मुझ पर जब इन्होंने मेरे जिस्म में तब्दीली महसूस की थी? वो बोले, हाँ मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे इनके जवाब पर झटका लगा। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शौहर वाकई ये अजीब फितरत के मालिक है। इन्हें शक हुआ और इन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों और कब हुआ, जानने की कोशिश तक नहीं की ये मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने ही इनके साथ बेवफाई की है। पूछा क्यों नहीं। मेरे झगड़ने पर वो बोले कि मैं तुम्हें आज हकीकत बताना चाहता हूँ। वो संजीदा से लग रहे थे। मैं मतवज्जा हुई थी। मुझे भी अब इनके रवैये की हकीकी वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने इन्हें इतना अजीब बना दिया था। इस रोज इन्होंने मुझे अपनी मासी की जो सच्चाई बताई वो मुझे अंदर तक हिला कर रह गई थी। इन्होंने बताया कि इनकी माँ के साथ इसी तरह ज्यादती हुई थी और जब इनकी शादी हुई तो वो माँ बनने वाली थी। इन्होंने मेरे बाप को ये सच नहीं बताया, बल्कि इस सच को अपने अंदर दबा कर रखा और ब्याह कर आ गई। जब शादी के बाद मेरे बाप को यह हकीकत पता चली, बहुत हंगामा किया। इन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी के ताने दिए और बहुत जहनी अजियत दी। अजीब बात तो ये थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही ज़र्फ बढ़ा कर पाए, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ ज्यादती हुई थी और इनका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे बाप के तानों और डांट फटकार सुनती रही और सहती रही। फिर मैं पैदा हुआ। मैं नाजायज
जायज बच्चा था और मेरा मकाम किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। यहाँ भी मेरे बाप ने ज़र्फ बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ाया, लिखाया, मगर एक फर्क रह गया था क्योंकि मैं नाजायज था जिसकी हकीकी बाप की कोई खबर नहीं थी, तो मुझे अपनी माँ के शोहर से सगे बाप वाली मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास बज़ाहिर दुनिया की हर आसाइश थी मगर माँ बाप का मुकम्मल प्यार और तवज्जो कभी नहीं मिली थी। फिर मेरे और भाई बहन भी पैदा हुए, वो मेरी माँ की जायज औलादें थी, वो मेरे बाप की सगी औलाद थी, इसलिए इनका मकाम अलग था। इन्हें तवज्जो और मोहब्बत मिली, इनकी शख्सियत बेहतरीन थी। मैं ये फर्क देख देख के बड़ा हो रहा था और मेरी जात में एक बड़ा खला रह गया था। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां जन्म लेने लगी। मेरे अंदर औरत के खिलाफ जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता था, जब अपनी माँ से ये गिला करता था कि जब शादी से पहले इनके साथ ज्यादती हुई थी और इन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया। इन्हें चाहिए था कि वो अपने बनने वाले शोहर को पहले से सच्चाई बताती और इनके फैसले का हक देती। मेरी नजर में मेरी माँ के शोहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने इनसे छुपाकर इनके साथ ज्यादती की थी, इनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि इस मर्द में इतना ज़र्फ था कि इसने हामिला बीवी को अपनाया, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं किया और यहाँ तक कि इसने नाजायज बेटे को भी अपना नाम दिया। इस मर्द को अगर शादी से पहले हकीकत का इल्म होता तो वो कभी मेरी माँ को ना छोड़ता। हाँ, मगर बस इतना होता कि वो इस ज़ूम में रहता कि ये फैसला इसने अपनी मर्जी से किया है। इससे ये मान होता कि मेरी माँ ने इस पर इतबार किया। मेरे शोहर बोल रहे थे और मैं जैसे बर्फ की तरह बन चुकी थी, यानी मैंने अपने शोहर की माँ वाली किस्मत पाई। तो ये था वो माजी जिसकी वजह से इन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मारने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो सब, क्या तुम इस सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज ताल्लुक था? मैं इनके सवालात पर तड़प उठी थी। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाकर इनकार किया और इन्हें यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं निकाहपोश नौजवानों को नहीं जानती, इनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं पाकीज़ा हूँ और मेरा कभी किसी गैर मर्द से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने दिल में अगर किसी को रखा था वो मेरा शौहर था। मेरे यकीन दिलाने पर वो बोले कि जब ऐसा था तो क्यों छुपाया खुद को? खुद क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी, तुम तो खुद भी मजलूम थी, फिर क्यों खौफजदा थी? क्या बात थी आखिर? क्यों मेरी माँ वाली बेवकूफी दोहराई? मैं इनके सवालात पर नढाल सी होगी। मैं इन्हें क्या बताती कि औरत सिर्फ इल्जाम तराशी से डरती है। मुझे भी यही खौफ था। मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं इनको क्या बताती कि आज के दौर में से आला ज़र्फ भी तो बहुत कम रह गए हैं, कि आज के दौर में ऐसे आला ज़र्फ भी तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो एक झूठे इंसान पर रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर मैं तो खुद पर वो सब झेल चुकी थी। मैंने इनकी जिद पर इन्हें कहा कि मुझे क्या खबर थी मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं। काश वो तब सवाल कर लेते तो मैं खुद बता देती सब, मैं कुछ भी ना छुपाती। मुझे अंदाजा होता कि मेरा शौहर इतना ज़र्फ वाला है तो मैं इतनी ज़हनी अजियत क्यों उठाती। मेरे रोने पर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर मुझे कहा कि अब याद रखना मुझे तुम पर यकीन है और अब ज्यादा मत सोचना। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से इन्हें देखा। दिल इनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज शायद सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी अपनी जात का हर पहलू और अपना मासी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सच्चाइयों से नावाकिफ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं इन सब से बाखबर खुश हो गई थी। मेरी जिंदगी अपने शौहर से अच्छी और पुरसकून गुजरने लगी। अब मेरा इतबार अपने शौहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात इन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। इस दफा ये फर्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे शौहर के रवैये में तो कुछ कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसे पहले रखते थे। वो मुझे ज्यादा काम भी नहीं करने देते थे। मैं इनसे छुप कर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, वरना इन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूं। वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद जरूरत पड़ा था और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे अब सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूं। मैं स्टोर की लाइट ऑन किए पुराने एक संदूक खोलकर सारा सामान निकाल रही थी जब मुझे एक
कदरे पुराने संदूक सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला। मैंने वो उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सर हिलाकर सारा सामान उठाने लगी और मैं कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर्स लाकर मेरे सामने रखे। मैं सामान निकाल कर देख रही थी। जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया, मैंने इसे खोला और इसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह फना कर गया। मैं सर ता पैर कपा गई थी। मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था। तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान, इसकी शख्सियत का कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने इनका गिरबान पकड़कर वो सियाह शर्ट और सियाह मास्क इनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इंकशाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अजियत क्यों दी। वो बोली कि तुम मेरी निकाह में, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। इनकी बात पर मुझे धक्का सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए इस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे इनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं तो सारी जिंदगी ऐसी अजियत में रहती। मेरे दिल में इनकी मोहब्बत एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़कर जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरा कदम जकड़ लिया था। जैसी भी थी मैं इनकी माँ थी और वो मेरा बच्चा, जिससे मैं नाजायज समझकर इसे सही बच्चों की तरह इसका हक और इसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे इसका दुख हो रहा था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे शौहर से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफ्सियाती मरीज था और कुछ भी इसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से इसका बचपन गुजरा, इन सब हालात ने इसे ज़हनी मरीज बना दिया। मैं इनके बचपन के हालात को सोच रही थी कि अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह ज़हनी मरीज बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मेरा ज़हनी मरीज बनने में कोई शक नहीं था। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जिसे आला ज़र्फ समझती रही, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद था और मैं इससे भी पहले की तरह बेबस थी और इसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं इसके बच्चों की माँ थी और अपने बच्चों को छोड़कर मैं इन्हें इनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।